أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أرجوره وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن رجلا صفنا بين الركن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم دخل النار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة من أحبهما فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربي صلي وسلم وبارك عليه يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا لقبي يا مكي يا مدني يا مطلبي. ایک بار شکلے دیتو کنٹھے بولون یا رسول اللہ ارو محبت بولون یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ. আজকে সাউন্ড সিস্টেম অসাধারণ চলতেছে. সাউন্ড সিস্টেমের জন্য সবাই একবার বলেন মারহাবা. সে কোন দিকে আছে আল্লাহ জানে, সে আসেনি, আমি তাকে দেখব এক নজর. অসাধারণ বেটা, যাওয়ার সময় দেখা করবি আমার। সবাই বলবেন সালাম দেবেন, পারবেন তো? সালাম দেব ইমামে হুসাইনকে। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিস সালাম কে সালাম দেব সবাই মিলে। আসসালাম ইয়া হুসাইন হুসাইন আসসালাম ইয়া হুসাইন یا حسین السلام یا حسین بولو حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ ابھی اپنے حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شاہ خیر الانام اور فدا ہو گیا شاہ خیر الانام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. السلام یا حسین السلام یا
حسین السلام یا حسین یا حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہن بولو حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین شاہ یہ بات کس قدر ہنسی 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 جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے بولو دین کی پناہ حسین ہے ہاں حسین ہے سید حسین ہے مولا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے ہاں ہاں میرا بادشاہ ہے دین کی پناہ حسین ہے بتا ازیدیت بتا بتا ازیدیت بتا بولے جا ازیدی را بولے جا کہاں چھپے گا سر تیرا কোথায় লুকাবি মাথা তোর এই ইয়াজিদিরা মাথা লুকাবি কোথায় যেখানে যাবি শুধু হুসাইন দেখতে পাবি বাতা ইয়াজিদিয়াত বাতা বাতা ইয়াজিদিয়াত বাতা বাতা ইয়াজিদিয়াত বাতা کہاں چھپے گا سر تیرا ہر جگہ میرا حسین ہے ہر جگہ میرا حسین ہے ہر گلی میرا حسین ہے ہر شہر میرا حسین ہے بتا ازیدیت بتا بتا ازیدیت بتا بتا ازیدیت بتا کہاں چھپے گا سر تیرا ہر جگہ میرا حسین ہے بولو ہر جگہ میرا ہاں 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 حسین ہے سید حسین ہے مولا حسین ہے میرا بادشاہ جھوم کے بولو سبحان اللہ جھوم کے بولو میں کہوں گا حسین میرا تم کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بولبے ٹھیک ہے সমস্ত শক্তি দিয়ে বলবেন ঠিক আছে حسین میرا حسین تیرا حسین ان کا حسین ان کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا وہ چاند و ستاروں کا کلندروں کا حسین گھر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا خدا کے گھر میں عظمت ہوتا نبی کی درود نہیں چلتا حسین میرا حسین تیرا حسین ان کا حسین ان کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا وہ صاحبوں کا کلندروں کا বিষয় যেটা দিছেন আজকে হুরুস্তু চলবে আজকে হুরুস্তু মারহাবা বলেন আহলে বাইতের বিষয় দিলে আমি আর জায়গায় থাকি না ফলাফাইন কয় হুজুর এই সব ওয়াজ তো জীবনে শুনি নাই ফলাফাইন শুধু শুনে মোটিভেশন আজকে ফলাফাইন অবাক হয়ে যাচ্ছে এগুলো কি মারহাবা কোন ये है ईमान ये क्या है
जुम से बोलो क्या है? प्रथमे हलो ईमान, तारपरे हलो देश, तारपरे हलो दल। ठीक किना कथा बोलो? प्रथमे की बोलो? तारपरे की? तारपरे अल्लाह बुझार तौफिक दान करें। এটা নি ঐতিহ্যবাহী জলম কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে, আচ্ছা আয়োজনে, আচ্ছা জলম কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে 3 দিন ব্যাপী আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জিকির, নূর নবীজির শুভাগমন, পবিত্র মহা ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পাক পঞ্জাতন আলাইহিমুস সালাম এর স্মরণে গৌসে সমদানি কুতব রব্বানি শাহবাজ ইলা মুকানি শেখুল জিন্ন ওয়াল ইনস শেখুল কুল মামবায়ে ফুয়ুজ রহমানি হুজুর শেখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওরস এবং যার নাম নিলেই আমার ভিতরে একটা শ্রদ্ধা অটোমেটিক চলে আসে, ডক্টর আহমদ প্যারা বাগদাদি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, one of the biggest Islamic scholar of this country, who has visited many countries of the world for spreading Islamic culture, এবং অত্র মাদ্রাসার হেফজখানা এতিমখানা ছাত্রদের পাগড়ি উপলক্ষে আজকের প্রথম দিন এর সম্মানিত প্রধান অতিথি ডক্টর আহমদ প্যারা বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি সুযোগ্য শাহজাদা জনাব মাওলানা মোহাম্মদ গোলাম আব্দুল কাদের কওকব আল কাদরি সাহেব কিবলা মুদ্দাজিল্লুল আলী বলেন মারহাবা। সাথে সাথে আজকে আমার আগে যিনি কথা বলেছেন ওনার পাশে বসে আমি এতক্ষণ যে লাফালাফি করতেছি, ভালো করে চেহারা যখন দেখছি পরে চিন্তা করতেছি কিরে, প্রথমে খেয়াল করি নাই একজন মুহাক্কিক আলেমে দ্বীন। মারহাবা জোরে বলেন না। ইনারা যদি আমাদেরকে এভাবে বলে বাবা খুব সুন্দর ওয়াজ করছস, তখন 10,000 মানুষের বলার চেয়ে এই বলাটাকে মূল্যবান মনে করি। বরুড়া সুন্নিয়া কামিল এমএ মাদ্রাসার সুযোগ্য উপাধ্যক্ষ আল্লামা ফকিহ বাঙ্গাল আল্লামা মুফতি মিজানুর রহমান জাফরি আল কাদরি শাহপুরি সাহেব কিবলা মুদ্দাজিল্লুল আলী একবার চিৎকার দিয়ে বলেন মারহাবা। সাথে সাথে স্টেজে বসা অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে আমাকে যিনি দাওয়াত দিয়েছেন জনাব শাহ আলম আল কাদরি সাহেব কিবলা সহ নাম না জানা অসংখ্য যোগ্য উলামায়ে কেরাম বসা, তরুণ যুবক ভাইয়েরা, মুরব্বী বাবারা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রথমে আমি আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদে করিম औलाद रसूल अल्लामा सैयद मोहम्मद ताहिर शाह साहब किबला मुद्दाजिल्लुल आलीर দোয়া নজর কামনা করছি। সাথে সাথে ডক্টর আহমদ প্যারা বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি যদি আমাকে একটা দোয়ার নজর দেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে কালিমাতুল হক তথা সত্য কথা শুদ্ধভাবে বলার তৌফিক দান করুক, আমিন। প্রথমে আপনাকে একটা কথা জানতে হবে, বুঝতে হবে, the significance of Karbala, importance of Karbala, advantage of Karbala, why we have to remember, study about Karbala, কেন প্রত্যেক বছর কারবালার কথা আমরা আলোচনা করব। কারবালা তো দুইটা না, সারা জীবন ওয়াজও একটাই, এরপরেও কেন বারবার আসে? অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ হিস্ট্রি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে আমি 3টা হৃদয় বিদারক ইতিহাস পড়েছি। তার মধ্যে একটা হলো যখন তারেক বিন জিয়াদ স্পেন দখল করে
আর জোরে বলেন না। স্পেন মুসলমানদের ছিল যুবক, স্পেন মুসলমানদের ছিল, হ্যাঁ মুসলমানদের ছিল। মুসলমানরা ঘুমিয়েছে, স্পেন চলে গেছে। তারেক বিন জিয়াদের এই ঘটনা আলিমের বইয়ে আছে, আরবি সাহিত্যে। সেখানে তিনি স্পেনের কাছাকাছি জাহাজ নেওয়ার পরে, স্পেন হচ্ছে একটা উপদ্বীপ, তিন দিকে পানি, একদিকে স্থল। উনি জাহাজ যখন স্পেনের কাছে নিয়ে গেলেন, সৈন্যদেরকে বলছেন আইনাল মাফার, কোথায় পালাবে? There is no scope to abandon the war. এই যুদ্ধকে ত্যাগ করার, ফিরে যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। উনি জাহাজ পুড়িয়ে ফেলেছেন। আল্লাহু আকবার বলেন না। কাপুরুষ ছিলেন না, বীর পুরুষ ছিলেন তারেক বিন জিয়া। জাহাজ সম্পূর্ণ পুড়ে ফেলার পর উনি সৈন্যদেরকে বলছেন আইনাল মাফার, কোথায় যাবে, কোথায় পালাবে? ডানে পানি, বামে পানি, সামনে পানি, পিছনে পানি, শুধু সামনে স্থল। হয়তো যুদ্ধ করে সামনে যাবে, না হলে পানিতে ডুবে মারা যাবে। জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছে। মুসলমান সৈন্যদেরকে বলা হয়েছে তোমাদের খাবার নাই, ওদেরকে যুদ্ধে জিতে খাবার চিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে। থাকার জায়গা নাই, ওদের বিছানা নিয়ে তোমাদেরকে থাকতে হবে। মুসলমানরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে স্পেন মুসলমানদের দখলে আনে, কিন্তু বেশি দিন টিকে নাই। আবার খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা স্পেন নিয়ে গেছে। যখন তারা স্পেন দখল করলো মুসলমানদের গাফিলতির কারণে, তখন খ্রিস্টান মেজর ৮,০০০ দুধের শিশুকে, কয় হাজার? ৮,০০০ দুধের শিশুকে এরকম একটা মাঠের মধ্যে শোয়া, মুসলমান শিশু, তাদের উপরে ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকটা বাচ্চা কিমা কিমা হয়ে গেছে। হাজার হাজার মুসলমানের লাশ পড়া, লক্ষ লক্ষ। এমন হৃদয় বিদারক। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস শুধু বইয়ের পাতায় রেখে দেয়। ক্লাসে মাঝে মধ্যে যখন হিস্ট্রি ছাত্ররা পড়ে, একটু দুফোঁটা চোখের পানি হয়তো আসে, কিন্তু স্পেনের এই হৃদয় বিদারক আলোচনা বছরে বছরে প্যান্ডেল সাজিয়ে হয় না। কথা বলেন না, ঠিক কিনা বলেন না। এরপর হালাকু খান 1200 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি আশেপাশে বাগদাদ আক্রমণ করেছে। বাগদাদ হলো উরুসুল বালাদ, শহরগুলোর মধ্যে দুলা বলা হয়। একটু জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। যেখানে হযরতে জুনায়েদে বাগদাদির মতো জাতের জন্ম হয়েছে, যেখানে গাউসুল আজম শেখ সুলতান সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানীর জন্ম হয়েছে, সে বাগদাদে হালাকু খান আক্রমণ করে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মেরে ফেলেছে, শহীদ করেছে। ইভেন বাগদাদের লাইব্রেরির কিতাবগুলো সব ফেলে দেওয়া হয়েছে দজলা এবং ফোরাত নদীতে। নদীর পানি 3 দিন পর্যন্ত কিতাবের রঙে কালার, কিতাবের লেখার কালার হয়ে গিয়েছে। নালা নর্দমায় শুধু রক্ত আর রক্ত। পৃথিবী বছরে বছরে সেগুলোকে স্মরণ করে করে না 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 করে না। এরপর আপনি ভারতে আসেন, ইংরেজরা প্রায় 60,000 আলেমকে লাল কেল্লার উপরে ফাঁসি দিয়েছে।
ইবেন বাহাদুর শাহ জাফর শেষ সম্রাট, তার সন্তানের কল্লা কেটে ইংরেজরা তার ব্রেকফাস্টে, সকালবেলার নাস্তায় সন্তানের কল্লা দিছে তার সামনে। এই করুণ ইতিহাস পৃথিবী ইতিহাসের বইয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছে। কিন্তু মাত্র ৭২ জন কারবালা প্রত্যেক বছর 10 দিন ব্যাপী, 3 দিন ব্যাপী, 5 দিন ব্যাপী, মুহররম গেছে 11 দিন ব্যাপী, মুহররম গেছে আজকে প্রায় কয় মাস হবে? মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউল সানি, জুমাদার উলা, জুমাদার সানি, 5 মাস চলে গেছে, 5.5 মাস চলতেছে। এরপরও কারবালার আলোচনা চলছে, ঠিক কিনা কথা বলেন? কারণ হলো অন্যান্যরা যুদ্ধ করেছে, কেউ দেশের জন্য, কেউ ক্ষমতার জন্য, কেউ পাওয়ারের জন্য, কেউ নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য। আর ইমামে হোসেন পাক কারবালার মাঠে গিয়েছেন ইসলামের জন্য আর কোরআনের জন্য, ঠিক কিনা কথা চলতে বলেন? কোরআনের আইনকে পৃথিবীতে বাস্তবায়ন রাখার জন্য, সুন্নাহর বিধানকে পৃথিবীতে ঠিক রাখার জন্য কোরআনের প্র্যাকটিক্যাল হিসেবে কারবালার মাঠে গিয়েছেন। সেজন্য যতদিন পৃথিবীতে ইসলাম থাকবে ততদিন ইমাম হোসেন আহলে বাইতে রাসূলের আলোচনা থাকবে, যতদিন পৃথিবীতে কোরআন থাকবে ততদিন আহলে বাইতে রাসূলের আলোচনা থাকবে। কারণ কি বলছি? কোরআন বলছে ইন্নাল্লাযীনা ইউবাইউনাকা, সূরা ফাত। হাবিব, যারা আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে, ইন্নামা ইউবাইউনাল্লাহ, মূলত তারা আল্লাহর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে। কেন? ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম, তাদের হাতের উপরে আছে আল্লাহর কুদরতের হাত। আপনি আল্লাহর হাতটা কি লম্বা না বাইটা না ফাসাঙ্গুল না 3 আঙ্গুল, এই কথা বলার কোনো সুযোগ, এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করারও কোনো সুযোগ নাই। বাস আল্লাহর হাত কেমন এটা খোদা জানে, নবী জানে। এখন ইমামে হোসেনকে জিজ্ঞেস করেন না, ওগো ইমামে হোসেন, আমরা তো 10 টাকা দিলে একজনের, 20 টাকা দিলে আরেকজনের, কথা কোনটা ঠিক কিনা বলেন না? 30 টাকা দিলে, 40 দিলে আরেকজনের। আমরা তো বাস বিচার করি না, আমরা তো যেখানে সেখানে কম্প্রোমাইজ করি। আপনি যদি আমাকে বলেন মিস্টার জয়নুল আবেদিন কাদেরী এক্সপ্লেইন অ্যাবাউট কারবালা ইন এ সেন্টেন্স, এক বাক্যে বলেন কারবালা কি, আমি বলবো দ্য মিনিং অফ কারবালা নো কম্প্রোমাইজ। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কোন আপোষ হবে কারবালার মাঠ থেকে কি শিখেছেন জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো একটা জিনিস শিখেছি, সেটা হলো কোন আপোষ করা যাবে না। হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা বলেন? অন্যায়ের সাথে আপোষ করা যাবে না, বাতিলের সাথে আপোষ করা যাবে না, দেশ বিরোধী শক্তির সাথে আপোষ করা যাবে না। মুসলমান কারবালা থেকে শিক্ষা নিয়েছি, বাংলাদেশে কেউ যদি গর্গবিন্দ হয়ে মাঠে নামতে চায়, আমরা আবার শাহজালাল হয়ে মাঠে নামবো, ঠিক কিনা? কেউ যদি মুসলমান মনে রাখবেন, কেউ যদি ইয়াজিদ হয়ে মাঠে নামে, আমরা আবার হুসাইন হয়ে মাঠে নামবো। কেউ যদি ফেরাউন হয়ে মাঠে নামে, আমরা আবার মুসা আলাইহিস সালামের
উত্তরসূরি হয়ে মাঠে নামবো, কেউ যদি নমরুদ হয়ে মাঠে নামে আমরা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উত্তরসূরি হয়ে মাঠে নামবো, কেউ যদি আবু জেহেল হয়ে মাঠে নামতে চায় আমরা রাসূল আরবির উম্মত হয়ে আবার কারবালার মাঠে নামতে প্রস্তুত। হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা? স্পষ্ট মনে রাখবেন, কারবালা মানে নো কম্প্রোমাইজ। কথা বলেন ঠিক কিনা? জালেমের সাথে কম্প্রোমাইজ, মিথ্যুকের সাথে কম্প্রোমাইজ, মুনাফিকের সাথে কম্প্রোমাইজ, ঘুষখোরের সাথে কম্প্রোমাইজ, সুদখোরের সাথে কম্প্রোমাইজ, কোন কম্প্রোমাইজ না করার নাম কারবালা। যৌতুকের সাথে কম্প্রোমাইজ, মা বাবার সাথে কোনো সন্তান বেয়াদবি করছে, এলাকার মধ্যে খবর পেয়েছেন, একবার ওয়ার্নিং, দুইবার ওয়ার্নিং, তিনবার ওয়ার্নিং, চতুর্থবারে তাকে এলাকা ছাড়া করার নাম কারবালা। ঠিক কিনা কথা ধরে বলেন? কোন যুবক নামাজের টাইমে মসজিদের বারান্দায় বসে বসে গল্প করতেছে, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার নামাজে ডাকবেন, দুইবার ডাকবেন, তিনবার ডাকবেন, চতুর্থবার তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করার নাম হলো কারবালা। ঠিক কিনা কথা বলেন? কারবালার ওয়াজ হবে, কারবালা জানবেন, আবার পরের দিন 2 নম্বরই চলবে, হবে না। কারবালা মানে ডিরেক্ট হক বাতিলের পার্থক্য, সত্য মিথ্যার পার্থক্য, রাত রাত, দিন দিন, কালো কালো, সাদা সাদা মিক্স হতে পারবে না। ঠিক কিনা কথা বলেন? কষ্ট করেন না। ওগো ইমামে হোসেন, আপনি একটু হাতটা লাগাই দিতেন এজিদের হাতে, দুধের শিশু আলী আসগর তীর খেতেন। আমার ছোট্ট দুধের শিশুকে যদি কেউ তীর মারে আমি হয়তো কম্প্রোমাইজ করে ফেলব, সন্তানকে মোহাব্বতে পড়ে হয়তো আপনারা অনেকে হয়তো করে ফেলবেন বাচ্চার কারণে। আজ আমি দেখছি ভারতের বিভিন্ন ভিডিওতে দেখছি আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে জোর করে করে জয় শ্রীরাম বলানো হচ্ছে, অথচ আমার দেশে খোদার কসম করে বলতে পারবো একজন হিন্দু ভাইকে আমরা কোনোদিন জোর করে ইসলামে দাওয়াত দিই নাই। কেউ ইসলামে আসলে তাকে 10 বার জিজ্ঞেস করেছে আপনি কি কারো কারণে বাধ্য হয়ে এসেছেন, কেউ জোর করে এনেছে, কোনো কিছুর ভয়ে এসেছেন, জিজ্ঞেস করেছি। ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন? আমরা পারবো না। ইমাম হোসেন হলেন জাবলুল ইস্তেকামত, ইস্তেকামতের পাহাড়, ধৈর্যের পাহাড়, উহুদ পাহাড়ের চেয়ে আরো বড় ইমাম হোসেনের ধৈর্যের পাহাড়। একটু কম্প্রোমাইজ করলে আলী আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা 70 টুকরা হতেন না। একটু কম্প্রোমাইজ করলে আব্বাস আলমদারের 2 বাজু কাটা যেত না। একটু কম্প্রোমাইজ করলে নতুন দুলা আব্দুল্লাহ কলবি বাসর করে বউ রেখে এসে শহীদ হয়ে গেছেন ইমাম হোসেনের জন্য। একটু কম্প্রোমাইজ করলে জান্নাতের হুরদের চেয়েও সুন্দর সুন্দর নবী বংশের নারীদেরকে ওই কুফার রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে হতো না। একটু কম্প্রোমাইজ করলে গাড়ি ওনার কদমে, বাড়ি ওনার কদমে, টাকা ওনার কদমে, পাওয়ার ওনার কদমে, খাবার ওনার কদমে, নাজ ও নেয়ামত ওনার কদমে। ওগো ইমামে হোসেন একটু কম্প্রোমাইজ করে দিতেন, একটু হাত লাগিয়ে দিলে কি হতো? বলে না না না, লাগাবো কেমনে? এই হাত তো আমি হোসেনের একার হাত না, এই হাতের উপরে আছে সিদ্দিক আকবরের সাদাকতের হাত, আছে ফারুক আজমের আদালতের হাত, আছে উসমান জুন্নুরাইনের সাখাওয়াতের হাত, আছে মাওলা আলীর বেলায়েতের হাত, আছে রাসূল আরবির রিসালাতের হাত। ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম, এই হাতের উপরে আছে আল্লাহর কুদরতের হাত।
সেজন্য এই হাত কোন মদদির হাতে দেওয়া যাবে না। মদখোর শব্দ একই হলে দুই রকম বোঝা যাবে। কথা কম না, ঠিক কিনা বলেন না? কোন শরাবির হাতে দেওয়া যাবে, কোন বেনামাজির হাতে দেওয়া যাবে, কোন নারী লুবির হাতে দেওয়া যাবে, কোন গরু সুরের হাতে দেওয়া যাবে যাবে না। হাত অনেক দামি জিনিস। কাকে বোঝাবো? এগুলো বোঝাই আর কি হবে? কালকে আবার একই। মানুষ মাথা বাঁচানোর জন্য হাত দেয়। মাথায় কেউ মারলে আপনি হাত দিয়ে ধরে ধরেন। আর ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাত বাঁচানোর জন্য মাথা দিয়েছেন। কারবালা আমাদেরকে শেখায়, যদি সেদিন কারবালা না হতো, উনি যদি সেদিন শহীদ না হতেন, সেদিন যদি কম্প্রোমাইজ করতেন, আজ হয়তো বরুড়ার রাস্তার মোড়ে মদের দোকান থাকতো। আজ হয়তো বিভিন্ন জায়গায়, প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় ওপেন জেনা ব্যভিচার থাকতো। আমি মনে করি যারা মদের ব্যবসা ওপেন করতে পারে না, জেনা ব্যভিচার ওপেন করতে পারে না, মূলত প্রশাসন, মানুষের ভয় তো আছেই, পাশাপাশি কারবালার কথা মনে আছে। ইয়াজিদ মদদি ছিল, তাই হুসাইন তার হাতে হাত দেন নাই। ঠিক কিনা কথা বলেন? কারবালা আমাদেরকে আরো অনেক কিছু শেখায়। আমরা শুধু হুসাইনি নই, আমরা হাসানি হুসাইনি। ক্লিয়ার কিনা বলেন না? আমাদের দেশে একদল শিয়া আছে যারা মুহররম আসলে হাই হুসাইন করে গায়ের মধ্যে আঘাত করে। হাসান কই তাহলে? ইমামে হাসান কি কিছু করেন নাই? ইমামে হাসান ছিলেন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বড় ভাই এবং পীর। আরো জোরে বলেন। ওনার হাই হাসান কেন বলেন না? শুধু হাই হুসাইন কেন বলেন? হাই হাসান বললে আকীদা দুরস্ত হয়ে যাবে। ইমামে হুসাইন ইয়াজিদের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করেন নাই। আমরাও কিয়ামত পর্যন্ত ইয়াজিদের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করব না। ঠিক কিনা কথা বলেন? আর ইমামে হাসান ইয়াজিদের বাবার সাথে কম্প্রোমাইজ করেছেন হযরত আমিরে মুয়াবিয়ার সাথে। আমরাও তার বিরুদ্ধে যাব না। আকীদা ঠিক রাখবেন, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বুঝবেন। আমরা আহলে বাইত রাসূলের প্রেমিক, তবে আমরা সিঙ্গেল পঞ্জাতন না, আমরা ডাবল পঞ্জাতন। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন না। একটা পঞ্জাতন হলো নবী, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন আলাইহিমুস সালাম। আরেকটা পঞ্জাতন হলো নবী, সিদ্দিক আকবর, ফারুক আজম, উসমান যুন্নুরাইন, মাওলা আলী। আমরা ডাবল পঞ্জাতন, আর দুই দিকেই মাওলা আলী আছে। ডাবল। এজন্য আলা হযরত বলছেন, আহলে সুন্নাত কাহে বেড়া পার আসহাবে হুজুর, নজম है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বেড়া পার। বেড়া কি? জোরে বলো, বেড়া কি? সুরে বলি, সুরে ইকো দাও। আহলে সুন্নাত কাহে বেড়া পার আসহাবে হুজুর, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे
रिफात देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की अल्लाहुम्मा व अला आली सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह जरे सुबहानल्लाह ला इलाहा একটু চিৎকার দিয়ে বলেন না মারহাবা আরো জোরে বলেন মারহাবা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এখন প্রশ্ন হলো আহলে বাইতে রাসূলকে কেন মোহাব্বত করব কেন বলেন কেন মোহাব্বত করব আমার নবীজির হাদিস আপনি নামাজ পড়লে জান্নাতে যাবেন তবে কোন কামরায় যাবেন জানেন না ঠিক কিনা জোরে বলেন রোজা রাখলে জান্নাতে যাবেন তবে কোন জায়গায় থাকবেন জানি না হজ করলে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে যাবেন প্রত্যেকটা আমলের বিনিময় জান্নাত কিন্তু কোন জায়গায় যাব জানি না আমার দয়াল নবী দুই নওয়াসাকে হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা দুজনকে দুই হাতে ধরে আমার নবীজি বলছেন মান আহাব্বা হাযাইনি যারা এই দুজনকে ভালোবাসে ওয়া আবাহুমা ওয়া উম্মাহুমা তাদের বাবাকে ভালোবাসে এবং তাদের মাকে ভালোবাসে কানা মাই ফি দারাজাতি ইয়াউমিল কিয়ামা তারা থাকবে আমি নবী যেখানে তারা থাকবে সেখানে এক আহলে বাইত রাসূলকে মোহাব্বত করলে জান্নাতে নবীজির সাথে থাকার সুযোগ হবে ইনশাআল্লাহ দুই আমার নবীজি ইরশাদ করতে লাগলেন ওয়ালাউ আন্না রাজুলান সাফানা বাইনার রুকনে ওয়াল মাকামে ওয়া সাল্লা ওয়া সামা কোন একজন ব্যক্তি যদি কাবা ঘরের সামনে ধরেন কোন একজন ব্যক্তি কাবা ঘরের সামনে মারা গেল জান্নাতি না জাহান্নামী আরো জোরে কাবা ঘরের সামনে মারা গেছে যদি কাবা ঘরের সামনে নামাজ অবস্থায় মারা যায় ডবল 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 জান্নাত যদি রোজা থাকে কাবা ঘরের সামনে মারা গেছে নামাজও আবার রোজাও ত্রিপল জান্নাতি কিন্তু আমার নবী বলছেন ওয়াহুয়া মুবগিদুন লিআহলি বাইতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অন্তরের ভিতরে যদি আহলে বাইতে রাসূল সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণ বিদ্বেষ থাকে দাখালান নারা সোজা জাহান্নাম কাবা ঘরের সামনে না কাবা ঘরের গিলাফের ভিতরে মারা গেলেও
যদি আহলে বাইত রাসূল নবী আলী ফাতেমা হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণ দ্বন্দ্ব থাকে, বিদ্বেষ থাকে, মনে কোন যারা পরিমাণ হিংসা থাকে, জাহান্নামী জাহান্নামী জাহান্নামী। মনে রাখতে হবে এই আহলে বাইত এটা অনেক বিশাল একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে আসা। কোরআন বলছে মারাজাল বাহরাইনে ইয়ালতাকিয়ান, দুইটা সাগর বহমান, বাইনাহুমা বারযাখুল লা ইয়াবগিয়ান, মাঝখানে একটা পর্দা। একটা সাগর হলো হযরতে মৌলা আলী কাররামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল কারীম, আর একটা সাগর হলো সাইয়্যিদা তাইয়্যিবা তাহেরা জাহিদা আবেদা রাকিআ সাজিদা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। এখান থেকে দুইটা পাথর বের হয়েছে, ইয়াখরুজু মিনহুমাল লুলু ওয়াল মারজান। লুলু হলো সবুজ পাথর, মারজান হলো লাল পাথর। লুলু মানে ইমামে হাসান, মারজান মানে বোঝানো হয়েছে ইমামে হুসাইন। ইমামে হাসানে পাককে বিষ দিয়ে মারা হয়েছে। বিষগুলো কিরকম ছিল? ডায়মন্ড, হীরা, হীরাকে পিষে, হীরার টুকরোকে পিষে ওনার পানির মশকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উনি যখন সকালবেলা পানির মশক নিয়ে পানি পান করবেন, পানি পান করলেন, হীরার সেই ছোট্ট ছোট্ট কণা তো গ্লাস কেটে ফেলে হীরা, শরীরের ভিতরে ঢুকে কলিজা টুকরো টুকরো করে ফেলেছে ইমাম হাসান। ওনার শরীর মোবারক সবুজ হয়ে গিয়েছে। ইমামে হোসেন পাক এসে বলে, ভাইজান আপনাকে কে এত কষ্ট দিল বলেন? বলে আমি জানি, তবে আমি বলবো না। অনেক বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন ইমামে হাসান। উনি মসজিদে যখন নামাজ পড়তেন, নামাজ শেষ করার পরে উনি ঘন্টার পর ঘন্টা মসজিদে বসে থাকতেন। উনি দেখতে চাইতেন মসজিদে কোনো অসহায় মানুষ আল্লাহর দরবারে কান্না করছে কিনা। উনি দেখতে পেতেন যে একজন মানুষ কাঁদতেছে সিজদায় পড়ে, অঝরে কান্না করছে। পরে ওই মানুষকে জিজ্ঞেস করে, এ মুসাল্লি, তুমি এত কান্না কেন করছো? বলে, ওগো নবীর আওলাদ, নবী বংশের নুরানি আওলাদ, আমার বিশাল এক ঋণ আছে, ঋণ ঋণ ঋণ, কর্জ কর্জ কর্জ। আমি মসজিদ থেকে যাওয়ার পরে কর্জদার আসবে, কিন্তু আমি এখনো টাকা জোগাড় করতে পারি নাই। ইমামে হাসান পাক ওই ব্যক্তিকে বসিয়ে রেখে নিজের ঘরে গিয়ে এক থলে দিরহাম এনে বলে, তোমার কর্জ শোধ করে দাও। আহলে বাইত রাসূল সম্পর্কে আমরা শুধু ঘটনা শুনলে হবে না, ইনাদের জীবনের এমন এমন পয়েন্ট আছে। ইমাম হাসানের একটা অভ্যাস ছিল, রান্না করা গোশত মাটি থেকে তুলে খাওয়া। ও ভাই সুবহানাল্লাহ হন না। কিতাবের নাম হলো বাশারাতুল মাহবুব বিতাকফিরিজ যুনুব। লেখকের নাম আল্লামা ওজিউদ্দিন আজরই দামেশকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। আমাদের দেশে আমরা যেই পরিমাণ খাবার নষ্ট করি বিয়ে বাড়িতে আর ওরসে মেজবানে, কথা বলেন না ঠিক কিনা? সেই পরিমাণ খাবার যদি পাঠাইতে পারতাম সোমালিয়াতে, অসংখ্য মুসলমান সেগুলো খেয়ে জীবনযাপন করতে পারত। আমরা যেই পরিমাণ খাবার রেস্টুরেন্টে নষ্ট করি, রুটি খাবেন আপনি, একটা নিছেন দুইটা, আর একটা একটু করে ছিঁড়ে বাকিটা রেখে চলে এসেছেন।
ভাত খেতে পারবেন আপনি এক প্লেট, 900 টাকার বুফে খেতে গেছেন, বুফে 10 জনের খাবার একসাথে নিয়েছেন, একটু করে খেয়ে বাকিটা রেখে চলে এসেছেন। অথচ হাদিসে পাকের মধ্যে আছে যেই ব্যক্তি মাটিতে পড়া, মাটিতে পড়ে গেলে তো আমরা নেবই না, ফেলে দাও, আরেক পিস দাও, আরেক পিস। কথা কর না, ঠিক কিনা কথা কর না? ইমামে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওযুখানায় ওযু করতে গেছেন, ওনার শাগরেদ সাথে ওযুখানায় দেখতেছেন একটা গোশতের টুকরা পড়ে আছে মাটিতে, রান্না করা গোশত। উনি হাতে নিয়ে শাগরেদকে দিলেন, এটা রাখো, ওযু শেষ করে আমি খাবো। শাগরেদ তো ফজিলত জানে, ওযু শেষ করার আগে শাগরেদে খাই ফেলেছে। কয় গোশত কই? হুজুর আমি তো খেয়ে ফেলেছি। বলে তুমি আজকে থেকে আমার খেদমত আর করতে পারবা না। কেন? কারণ তুমি জান্নাতি হয়ে গেছো। কিভাবে হুজুর? যে ব্যক্তি মাটি থেকে রান্না করা গোশত পুড়িয়ে খাবে, ধুয়ে খাবে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয় আমার আল্লাহ। কিতাব আমার কাছে আছে। আমরা ওযুখানায় গেলে একটা মানুষ একটু ভুলভাল ওযু করলে আমরা কি করি? হেই ওযু হচ্ছে না বেটা, অথবা দূরে গিয়ে বলবো দেখছেন নি ওযু করতেছে, কত বড় বুইড়া বেটা, ওযু হচ্ছে। আর আহলে বাইত রাসূলের শান শুনেন। হাসান ও হোসেন দুই ভাই ওযু করতে গেছেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, দেখতেছেন একজন লোক ভুলভাল ওযু করছে। এখন নিয়ম হলো এই ভাই ওযু হচ্ছে না এরকম বলার কথা, কিন্তু আহলে বাইত কি শিখাচ্ছে আমাদেরকে? বলে বড় ভাই আমি ভুল ওযু করব, আপনি আমাকে শুধরাই দিবেন। এই লোক দেখে দেখে শিখে ফেলবে। আদর্শ। চার দোকানে গিয়ে বোঝাই আমরা, ঠিক না? আরে জানেননি হুজুর একটা আসছে ওযু করছে উল্টা পাল্টা, জানেননি নামাজ পড়াইছে কিছু হইছে। আহলে বাইত বলছে তাকেও কষ্ট দেওয়া যাবে না, পৃথিবীকেও জানানো যাবে না। ভাইয়া আমি ওযুগুলো সে যেভাবে ভুল করতেছে সেরকম ভুলগুলো আমি করব, আপনি আমাকে বলবেন ভাইয়া তোমার ওযু তো হচ্ছে না, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। ওই লোক দেখে দেখে শিখে ফেলবে। দুই ভাইয়ের মধ্যে কোন কারণে মন মালিন্য হয়েছে, নিয়ম হলো যে বড় ভাই বা নিয়ম হলো একজন না একজন গিয়ে কথা বলবে। ইমাম হোসেন পাক ইমাম হাসান পাককে বলছেন ভাইজান আপনি আগে কথা শুরু করে দেন। কি বলছেন? ভাইজান আপনি আগে কথা শুরু করে দেন। কয়ে কথা শুরু করলো কি? সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না। ভাইজান আপনি আগে কথা শুরু করে দেন, এই কথা কইয়া ইমাম হোসেন পাক কথা শুরু করে দিয়েছেন। ইমাম হাসানকে বলছেন আপনি আগে শুরু করেন, তিনিও শুরু করলেন। তো দুজনেই কথা শুরু করে দিলেন একসাথে। বলে কেন? আমি কেন আগে শুরু করব? কারণ ভাইজান নানাজান বলছে দুজন ব্যক্তির মধ্যে যখন কথা বন্ধ হবে, যে আগে কথা শুরু করবে সে আগে জান্নাতে যাবে। এজন্য কখনো দুজন মুসলমানের মধ্যে কথা বন্ধ হলে আপনি আপনার অহংকার আপনার সবকিছুকে ত্যাগ করে যদি আগে কথা বলে দিতে পারেন, জান্নাতে আগে। আরো জোরে বলেন না ভাই সুবহানাল্লাহ। তাদের মা বাবার বিয়ে হয়েছে জান্নাতে। কোথায় হয়েছে? এগুলো কোনো বানানো কিস্তা না, তাফসীরে রুহুল বয়ান পড়লে পাবেন। রূহ জগতে একবার শাদী হয়েছে, মাওলা আলী আর ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা।
আল্লাহ নিজে ছিলেন উকিল, জিবরিল আমিন খুতবা পড়েছেন, মিকাইল আর ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সাক্ষী ছিলেন। আমরা আকদের পরে খেজুর দিই না, খেজুর, ওখানে আকদের পরে শাজারায়ে তওবা, তওবা গাছকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে, তওবা গাছ জান্নাতের মণি মুক্তা ঝরিয়েছে। ফাতেমাতুজ জাহরাকে আল্লাহ বলেন, ফাতেমা তোমার মোহরানা কি দেব? বিয়ের মোহরানা। আই রে মোহরানা রে, এখন তো মোহরানা ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। কথা কন না, ঠিক কিনা বলেন না? শুধু যৌতুক নিয়ে বললে হবে না, মোহরানা নিয়েও বলতে হবে। এদিকে কত করে চলতেছে? বহুত কম বেটা, ঠিক আছে মারহাবা। 5 লাখ তো বহুত কম। এই রে আল্লাহ, আমি যদি জানতাম। যাক, দুরূদ শরীফ। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া আলা আলি এর উপরে আর যাওয়া যাবে? 5-এর উপরে আর যাওয়া যাবে না। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন জোরে বলেন। আয়াতের ভিতরে আছে, অথচ বাংলাদেশের বহু জায়গায় আঙ্গ দেশেও কি কইতাম 20 লাখ মিনিমাম, নিচে 20। বিয়ে করা কঠিন তো বেশি। এই মোহরানাকে নিয়ে কত দ্বন্দ্ব, কত বাটপারি, ঠিক কিনা কথা জোরে বলেন। অথচ এই মোহরানা ছিল জীবনের প্রথম মোহরানা, হচ্ছে আদম আলাইহিস সালাম আর হাওয়া আলাইহিস সালামের মোহরানা হচ্ছে নবীজির দুরূদ শরীফ। ইকো অফ করো, সরে গেলে ইকো দিবা। সাইয়্যিদা ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, আল্লাহ আমার মোহরানা আমি এখন নেব না। কখন নিবা? সময় হলে নিয়ে নেব। যেদিন হাসরের মাঠ কায়েম হয়ে যাবে, সমস্ত নবী, রাসূল, গৌস, কুতুব, আবদাল, আখিয়ার, আওতাদ, ইনসান, বান্দা সবাই লাইনে লাইনে দাঁড়াবে। হঠাৎ করে একটা আওয়াজ আসবে, ইয়া আহলাল জামঈ গুদ্দু আবসারাকুম হাত্তা তামুররা ফাতিমাতু বিনতে রাসূলিল্লাহ। এ হাসরের মানুষ, মাথা নিচু করো। যতক্ষণ নবীর বেটি ফাতেমা পুলসিরাত পার হবে না, মাথা নিচু। সবাই মাথা নিচু করবেন। সাইয়্যিদা ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আল্লাহু আকবার। এই পৃথিবীতে একমাত্র নারী যিনি 30 দিনে 30 দিন নামাজ পড়তে পারতেন, যার কাছে ওই সমস্যা ছিল না যেই সমস্যার কারণে আমাদের মা বোনেরা মাসে কয়েকদিন নামাজ থেকে দূরে থাকেন। এই জমিনে একমাত্র নারী তিনি, যার জন্য 30 দিনে 30 দিন নামাজ ছিল। আমাদের মা বোনেরা সন্তান জন্ম দেওয়ার পরে প্রায় 40 দিন নামাজ পড়তে পারেন না। সাইয়্যিদা ফাতিমাতুজ জাহরা আজকে জন্ম দিয়েছেন হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, এখন নামাজ পড়েছেন। উনি এমন এক নারী যিনি ইন্তেকালের আগে নিজের গোসল নিজে করে ফেলেছেন। এগুলো একটা কথাও রেফারেন্স ছাড়া না। উনি এমন একজন নারী যার দোয়ায় আসমান থেকে, জান্নাত থেকে খাবার এসেছে চুলার ভিতরে। উনি এমন একজন নারী যিনি রান্না করতে করতে কোরআন খতম করে ফেলতে পারতেন। উনি এমন একজন নারী যিনি উনি এমন একজন নারী যিনি তাহাজ্জুদের সিজদায় গেলে ফজর হয়ে যেত। কেঁদে কেঁদে বলতেন, আল্লাহ আমাকে একটা লম্বা রাত দিও, আমি একটু তোমাকে মন ভরে সিজদা করব। হাসরের মাঠে যখন
পুলসিরাতে পা রাখবেন, পেছনের দিকে দেখবেন, দেখবেন আব্বা জানের উম্মতরা নফসি 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 করছে। তখন তিনি বলবেন, আল্লাহ আমার মোহরানা দাও, মোহরানা দাও, মোহরানা দাও। ফাতেমা তোমার মোহরানা। হাসর কায়েম হয়ে গেছে, জান্নাতীরা জান্নাতে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে। আজকে কিসের মোহরানা? আল্লাহ আজকের জন্যই তো মোহরানা বাকি রেখে দিয়েছিলাম। আমার বিয়ের মোহরানা হবে আমার আব্বার উম্মতদেরকে জান্নাত দিয়ে দাও। আহলে বাইতের শান বললে অনেকে জীবন দিয়ে দিবেন। এখন এমন এমন শান ওনাদের। এই পৃথিবীতে দুজন ব্যক্তি মসজিদে গোসল ফরজ হওয়ার পরেও ঢুকার অনুমতি আছে। আরো জোরে বলেন না ভাই। তিরমিজি শরীফের হাদিস, আমার নবীজি একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঢুকে ডাক দিয়ে বলছেন, ইয়া আলী লা ইয়াহিল্লু লি আহাদিন আন ইয়াজনাবা হাযাল মসজিদ গায়রি ওয়া গায়রুক। আলী, তুমি আর আমি ছাড়া মসজিদে গোসল ফরজ অবস্থায় কারো ঢোকার অনুমতি নাই। গোসল ফরজ হওয়ার পরেও তুমি আর আমার জন্য মসজিদে ঢোকার অনুমতি আছে। এমন পবিত্র, এমন পবিত্র, এমন পবিত্র, এমন পবিত্র। সাইয়্যিদা ফাতেমার কাছে সেই রক্তই ছিল না। আমাদের মাদের যে রক্ত আমরা পেটে আসলে আমরা খেয়ে খেয়ে বড় হই, ঠিক কিনা বলেন না? মেডিকেল সায়েন্স বলছে এই রক্ত অত্যন্ত জরুরি, এগুলো ছাড়া বাচ্চা সম্ভব নয়। কিন্তু হাসান ও হুসাইন কিভাবে আসলো? আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজিলে বেরলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখে দিয়েছেন, তেরি নসলে পাক মে হ্যায় বাচ্চা বাচ্চা নূর কা। আল্লাহ 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 अल्लाह अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अल्लाह 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 तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू ही है नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह 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 ला सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। अल्लाह अल्लाह ला अल्लाह सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा देना सदका नूर का। अल्लाह 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 चित्कार दिए बोले सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
আরে হাসান ও হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তো নূর, অবাই আজও বুঝিবেন না তারা নূরেরই, ঠিক কিনা হন না? এখনো নূর মানবেন না? সাইয়্যিদা ফাতেমার কাছে তো রক্তই ছিল না, যেই রক্তের মাধ্যমে সন্তান তৈরি হয় পেটের ভিতরে। তাহলে হাসান ও হোসেন কিভাবে আসলো? বলে এগুলো রক্ত দিয়ে গোশত দিয়ে তৈরি হয় নাই, এগুলো নূরের সন্তান। আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুক। সর্বশেষ কথা, কারবালা মানেই হলো নামাজ। সুবহানাল্লাহ, জোরে জোরে বলো। কারবালার আরেক মানা হচ্ছে, জোরে বল না, আরো জোরে। কেমনে? আমার নবীজি বলছেন, হুব্বিবা ইলাইয়া মিন দুনিয়াকুম সালাসাতু, এই পৃথিবীতে তিনটা জিনিস আমার বড় প্রিয়, আল্লাহ করে দিয়েছে। এক, আন-নিসা মা জাতি। দুই, ওয়াত-তিব খুশবু। তিন, ওয়াজুইলাত কুররাতু আইনি ফিস সালাত, নামাজের ভিতরে চক্ষু শীতল হওয়া। কারবালার মাঠে তলোয়ারের নিচে নামাজ পড়ার কি দরকার ছিল? আমরা তো গাড়িতে তেল নিব বলে নামাজ পড়তে পড়তে আধা ঘন্টা ফালাই। আমরা বিয়ে বাড়িতে গিয়ে নামাজ পড়ি না, আমরা মিটিং এর অজুহাতে নামাজ পড়ি না, আমরা অফিসের অজুহাতে নামাজ পড়ি না, আমরা দোকানের অজুহাতে নামাজ পড়ি না। ওগো হোসেন, আপনি তলোয়ারের নিচে নামাজ কেন পড়তে হয়েছে? আপনি 10 মিনিট পরে নামাজ পড়তেন, আধা ঘন্টা পরে পড়তেন, যুদ্ধ শেষ করে পড়তেন। উত্তর আসবে না। নানা জান গোটা জিন্দেগি হোসেনকে কাঁদে নিয়েছে। হোসেনের ক্ষুধা লেগেছে, নানা জান থুতু মুবারক, জিব্বা মুবারক দিয়ে খাওয়াই দিছে। হোসেন কান্না করছে, নানা জান দৌড়ে এসেছে। হোসেন এর চক্ষু সারা জিন্দেগি নানা জান শীতল রেখেছে। আর নানা জান বলেছেন, তিনটা জিনিস বড় প্রিয়, তার মধ্যে একটা হলো নামাজের ভিতরে চক্ষু শীতল হয়ে যাওয়া। আমি হোসেন আজ কারবালার মাঠে চলে যাচ্ছি, আজ শহীদ হয়ে যাব, হয়তো একটু পরে নামাজ পড়ার সুযোগ নাও পেতে পারি। সেজন্য আমি সিজদা করব কারবালার মাঠে, নানা জানের চক্ষু শীতল হবে মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে। এমনিতেই আমার নবী কারবালার মাঠে ছিলেন। আমার নবী ইমাম হোসেন যখন শহীদ হয়েছে, আমার নবী ইমাম হোসেন পাককে ধরে নিয়েছেন। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার মধ্যে এসেছে, একজন সাহাবা স্বপ্নে দেখছেন আমার নবী কাপড় চুপড় বালু মুবারক, বালু ধুলাবালি লাগা অবস্থায় দৌড়ে দৌড়ে আসতেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার এই অবস্থা কেন? বলে, একটু আগে হোসেন শহীদ হয়েছে, আমি আমার হোসেনকে ধরতে কারবালায় গিয়েছি। জি ভাই, আপনি যদি নামাজ না পড়েন, আমি আপনাকে কোনোদিন হোসাইনি বলতে পারবো না। হোসাইনি মানে নামাজি। কথা জোরে বলেন না, ঠিক কিনা বলেন না? হোসাইনি মানে नमाजी, छुरी के नीचे गला है लेकिन नमाज मेरी कज़ा नहीं है। আমার যুবক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে, হয়তো নামাজিকে বন্ধু বানান অথবা বন্ধুকে নামাজি বানান। হয়তো নামাজিকে বন্ধু বানান অথবা বন্ধুকে নামাজি বানান।
মনে রাখবেন, এই কারবালার মাঠ থেকে আমরা যা যা পেয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা নিয়ামত হচ্ছে, একটা হলো সবর, একটা হলো সালাত। ইমানের গাড়ি চলছে জান্নাতের দিকে। ইমানের গাড়ির চাকা হলো চারটা। কয়টা? আরো জোরে বলেন, কয়টা? একটা চাকা হলো কোরআন, আর একটা হলো সুন্নাহ, আর একটা হলো আহলে বাইত, আর একটা হলো সাহাবা। আরো জোরে বলেন। তিন চাক্কার গাড়ি দিয়ে ঢাকা চিটাং রোডে চলা যাবে? হুজুর চলান যাইব? রিক্সা দিয়ে চিটাং থেকে ঢাকা আসতে পারবেন? বাসের বাতাসের লগে ফেলাই দিবে। তিন চাক্কার গাড়ি দিয়ে চান্দিনা হয়ে ঢাকা যাওয়া যাবে? যাবে না। হয়তো ঢাকা হাইওয়ে পর্যন্ত যাওয়া যাবে, মেইন রোডে ওঠা যাবে না। দুই চাক্কা তো প্রশ্নই আসে না। ইমানের রোড, যেই রোড দিয়ে গাড়ি চলছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। এই গাড়ির চারটা চাকা, কোরআন, সুন্নাহ, আহলে বাইত, সাহাবা। কারো কাছে শুধু কোরআন আছে, সুন্নাহ নাই, বাতিল। ঠিক কিনা কথা বলেন? কারো কাছে শুধু হাদিস আছে, কোরআনও নাই, আহলে বাইতও নাই, বাতিল। কারো কাছে শুধু আহলে বাইত আছে, সাহাবা নাই, বাতিল। কারো কাছে শুধু সাহাবা আছে, আহলে বাইত নাই, বাতিল। তার মানে চারটা বরাবর আপনার কাছে থাকতে হবে। এই চারটা ইমানের রোডে, এই ইমানের গাড়ি চলছে চার চাক্কার উপরে। তো গাড়িতে তেল গ্যাস লাগে না? না লাগে? জোরে বল, লাগে না? এই ইমানের গাড়ির তেল আর গ্যাস হলো নামাজ এবং সবর। আর জোরে বলো, ইমানের গাড়ির তেল এবং গ্যাস কি? নামাজ এবং সবর। নামাজ এবং সবর। ইমাম হুসাইনের সফর সেই মদিনা থেকে সবর দিয়ে শুরু হয়েছে, সফর শেষ হয়েছে নামাজ দিয়ে। তো মনে রাখবেন, কোরআনুল কারীমে দুইটা শব্দ এসেছে। কোরআনুল কারীমে একটা, হাদিস একটা। কোরআনে এসেছে ইতিসাম। কি এসেছে? ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু। ইতিসাম। আর হাদিসে এসেছে তামাসসাক। আর যদি বলেন কি? তামাসসাক। দুইটার অর্থ হলো মজবুত করে ধরা। আপনি কোরআন, সুন্নাহ, আহলে বাইত, সাহাবা, এই চারটাকে মজবুত করে ধরবেন। কিভাবে ধরবেন? চট্টগ্রাম থেকে একটা ট্রেন কুমিল্লার উদ্দেশ্যে আসবে, 9টায় ছাড়বে। 15 মিনিট পরে আপনি ট্রেনে উঠছেন, তখন ট্রেন অলরেডি চলা শুরু করে দিয়েছে। আপনি উঠার সময় ট্রেনের হাতল ধরতে হবে সর্বোচ্চ মজবুত করে, সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে। বডি চলে যাক, হাত যাওয়া যাবে না। ঠিক সেইভাবে তামাসসাক বলা হয়, সেইভাবে ধরাকে। ইতিসাম বলা হয়, সেইভাবে ধরাকে। আপনিও আহলে বাইত, সাহাবা, কোরআন, সুন্নাহ, এই চারটাকে সেইভাবে ধরবেন। দুনিয়া এদিক সেদিক হয়ে যাবে, হাত ছাড়া যাবে। হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা বলেন? হাত ছাড়া যাবে। আল্লাহ তাআলা আজকের মাহফিলকে কবুল করুন।